part you can say. So the first thing will be the username and password I'm taking, and I'm trying to click on this login button. So when the login has been clicked, it will travel from this particular front end to the back end for that particular verification of username and password. And in between this front end and back end, we have this web container, which consists of both web server and server side technology, you can say. So here it's a web container, you can say, and here we have a front end, you can say. So what are the front end parts we have, you can say, like HTML will be there, CSS will be there, and JavaScript will be there, and jQuery will be there, right? These are the front end parts which we can see, okay? And web server is one more part which interacts with the client directly. Database. What are the databases we have? Oracle, MySQL, SQL Server. And here we have servlets and JSP. And just ఒక architecture like format లో చెప్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ వాల్యూస్ అనేవి మనం ఎంటర్ చేస్తాం. What we enter, like suppose some XYZ and ABC, you can say. That's a username and password, you can say. And once the username and password has been given, it is taken by the web server. What is the functionality of web server? What I need, there is the two things. I need a dynamic page. Suppose consider when you give a username and password, when you check your profile, every time it will be the user who logs in, his profile is visible. Yes or no? Yeah. I'm asking, if you log in with the username and password, if you check that particular profile, whose profile will be visible? Only the person who logs in into that particular account, right? Yes. Yeah. So here web server is taking all the inputs from the front end, like the client. And a web server functionality is to handle the static pages itself. Means it's handling static request. So we have two things: dynamic request, static request, or dynamic page or a static page, you can say. Static page in the sense, suppose consider you have a university website, and whenever you click that university website, the same page will be like visible, okay? And if you give a hall ticket number and check for the result, for every hall ticket number, the result will change according to the input. That is the difference. Okay, so input and output differs for a dynamic page, whereas this particular servlets and JSP are used. అంటే వెబ్ సర్వర్ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వెబ్ సర్వర్ స్టాటిక్ రిక్వెస్ట్ తప్ప డైనమిక్ రిక్వెస్ట్ కానీ డైనమిక్ పేజ్ ని డెవలప్ చేయదు. ఆ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికే వీఆర్ యూజింగ్ ది సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ. సో వాట్ ఈస్ సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ? యూ కెన్ సే టు జనరేట్ డైనమిక్ పేజెస్. అండర్స్టూడ్? అంటే నేను డైనమిక్ పేజ్ జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ యూజ్ చేస్తాను. అర్థమైందా? డైనమిక్ పేజెస్ కి మాత్రమే సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ యూజ్ అవుతుంది. నౌ ఇన్ దిస్ డైనమిక్ పేజ్ వీ నీడ్ ది వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. Suppose for best example, you can consider a bank. If you want to take the account, you won't concern that particular bank manager directly. There are separate departments. For every department, a particular task will be given. The same way, here also, in the web architecture, the front-end part is to display. The web server part is to static request, handle the static request. And the servlets and JSP part
is to generate the dynamic pages, whereas the database part is to store the data. So servlets and JSP can generate a dynamic page. They can't interact with the database. In order for that interaction, we need the database technology. What's the database technology? JDBC, Java Database Connectivity. Okay, so what is the functionality? It's a translator. Whatever that particular Java application is there, they are sending will be taken by JDBC. It will interact with the database. The data is stored. It will be given again in the form of objects by the JDBC to the servlets and JSP. And servlets and JSP will generate a dynamic page. This is the page given to whom the servlets and JSP does not interact with that client directly. Why Java is secure means ఇది ఒక రీజన్ ఏంటంటే ఆ డైనమిక్ పేజెస్ సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ నుంచి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు we are not interacting directly. The client is not interacting directly to this particular servlets. It is the web server who interacts with the particular clients. And here what is happening? We are getting a dynamic page. ఎవరు ఇస్తున్నారు ఈ డైనమిక్ పేజ్? సర్వ్లెట్స్ JSP. ఎవరికి ఇస్తున్నారు? వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్ ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు? క్లయింట్ తోటి. అంటే మనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్ మాత్రమే. సర్వ్లెట్స్ అండ్ JSP ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు క్లయింట్ తోటి. అందుకే సెక్యూర్. మనకి ఆ కోడ్ అనేది యాక్సెసిబుల్ ఉండదు. క్లయింట్ కెనాట్ యాక్సెస్ ద సర్వ్లెట్స్ అండ్ JSP కోడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇది వెబ్ ఆర్కిటెక్చర్, లైక్ సర్వ్లెట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు సర్వ్లెట్ కావాలి. ఇందుకు ఒక డైనమిక్ పేజ్ జనరేట్ చేయడానికి. సర్వ్లెట్ అంటే ఏంటిది? ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్. వై? టు జనరేట్ వెబ్ పేజెస్. వెబ్ పేజెస్ అంటే ఏంటిది? HTML కోడ్ యూజ్ చేస్తాం. సో HTML లో మనం ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. నౌ వన్ థింగ్ ఈస్ దేర్, who executes this particular servlets, the servlet container, and who executes the JSP page, the JSP container, you can say, right? అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అంటే దానికి సపరేట్ కంటైనర్ ఉంటుంది. వెబ్ కంటైనర్ లానే సర్వ్లెట్ కంటైనర్ అండ్ JSP కంటైనర్ ఉంటుంది. దే విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ సెండ్ ద రిజల్ట్ టు ది యూజర్స్. అర్థమైందా? So here what is happening? ఈ పర్టికులర్ వెబ్ ఆర్కిటెక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి నేను ఆల్రెడీ JDBC నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు సర్వ్లెట్స్ అంటే ఒక డైనమిక్ పేజ్ అంటే సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. JVM ఎగ్జిక్యూట్స్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ ది సిస్టమ్, రైట్? కానీ ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది సిస్టమ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? బ్రౌజర్. క్వశ్చన్ క్లియరా? బ్రౌజర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. What is the question? JVM ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దా అని అడిగేది బ్రదర్. అదే అంటే JVM అనేది దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. రైట్? అంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ నచ్చా? yes. నౌ బ్రౌజర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది, లైక్ బ్రౌజర్ లో ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు? సర్వ్లెట్సే కదా. yes. నౌ ఇప్పుడు సర్వ్లెట్స్ అనేవి సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, JVM ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు, రైట్? మీన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సర్వ్లెట్స్ అండ్ JSP జనరేటెడ్ డైనమిక్ పేజ్, రైట్? అక్కడ క్లియర్ కదా? రైట్. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ సర్వ్లెట్స్ అనేవి బ్రౌజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి JVM ఇస్ నాట్ టేకింగ్ పార్ట్.
JVM is calling the main method if it's a program, if the program is executed in the system. So main method ni call చేస్తుంది. Now can you call the main method inside the servlet directly? Is it possible? No. So ఇక్కడ ఏంటంటే JVM is not executing the servlet, so there is no need of writing the public static void main. ఇప్పుడు వరకు రాసిన పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ మాత్రమే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ ఎనీవన్? అంటే మామూలుగా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వర్డ్ మెయిన్ అంటే అక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది, మళ్ళీ సబ్లెట్స్లో ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? దానికి లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఒక దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి, రైట్? ఇది అంటే అర్థమైతే ఇట్లా క్వశ్చన్ వస్తాయి, మిగతా రావట్లంటే క్వశ్చన్ అర్థం కావట్లేదు, కాన్సెప్ట్ అర్థం కావట్లేదు. అది అంతేనా జాగృతి? హర్ష అర్థమైంది బ్రో. అదే అర్థమైంది, కానీ క్వశ్చన్ రాలంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు JVM లేదు, JVM లేనప్పుడు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ కూడా లేదు. సో మన సర్వ్లెట్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? అసలు మన క్లాస్ ని సర్వ్లెట్ అని ఎలా అంటాం? దట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ రాశాను, సే లైక్ క్లాస్ మై సర్వ్లెట్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ మై సర్వ్లెట్ అనగానే ఇది సర్వ్లెట్ క్లాస్ అయిపోదు కదా. దేర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్ విచ్ మస్ట్ బి ఫాలోడ్. ఏంట రూల్ అంటే సింప్లీ ఎ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్స్ సర్వ్లెట్. మీన్స్ ఇప్పుడు ఆ సర్వ్లెట్ ఇంజన్ మన క్లాస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే దట్ క్లాస్ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ది సర్వ్లెట్. అలాంటి సినారియో అయితేనే అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు JVM అనేది మన ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు ఇప్పటి నుంచి. సో మీరు రన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చేయొద్దు. ఐ హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ ఆఫ్ ద సర్వ్లెట్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్సైడ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అగైన్ అట్ ద స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్స్ సర్వ్లెట్, then that class is known as servlet class. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే here that class my servlet implements a servlet. It's a predefined class or interface you can say. ఇప్పుడు predefined interface ఎక్కడ వస్తుంది? It's inside a package known as java.x. javax.servlet.start. Second into the javax.servlet.http.start. So now ఇక్కడ two packages ఉన్నాయి. Throughout the servlets you'll use these two packages you can say. అంటే బేసిక్గా సర్వ్లెట్ సంబంధించిన ప్యాకేజెస్ ఈ రెండు. దీంట్లో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే ప్యాకేజ్ ఏంటంటే javax.servlet.http.start. And now what is the next thing you can say? Here we have a particular rules you can say, that life cycle methods. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఎలా తెలుస్తుందంటే we have this particular life cycle methods. What are the life cycle methods you can say? Just init, public void main, or you can say init.
servlet config. Okay, just give me a second. So first is public void init, public void service, servlet request object comma servlet response. Third ఏంటంటే public void destroy. Okay, so next thing, here we have these three methods. ఆ త్రీ మెథడ్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో దానికి ఒక లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. బిఫోర్ దట్ మనం ఇంతకుముందు కోడ్ జావాలో చూసిన మెథడ్స్ అంటూ లైక్ వాయిడ్ సమ్ int x comma int y or int sum int x comma int y, ఇలా డేటా టైప్ తో మాత్రమే చూసాం. కానీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అని. ఏంటి ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అంటే? we generate a object from a method. Yes. Okay, so object is generated from that particular method. అంటే జనరేట్ చేసే వరకు మాత్రమే చూసాం. కానీ ఇప్పటి నుంచి పారామీటర్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. అంటే సర్వ్లెట్ కాన్ఫిగ్ ఆబ్జెక్ట్ కాన్ఫిగ్, సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్, సర్వ్లెట్ రెస్పాన్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ రెస్పాన్స్. ఓకే, means here we are passing the object as a parameter and few methods will be there, type will be object. These are the factory methods which we are going to use. Okay, so basic thing, life cycle phases. In the life cycle phases you can say first is doesn't exist. Initialization. Sorry. Yes, I will. First instantiation అవుతుంది. Yeah, I included. So let me confirm, right? One is the Instantiation phase, initialization phase and service phase, లాస్ట్ లో డిస్ట్రాయ్ ఫేజ్. ఇలా కొన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మెథడ్ ఎందుకు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడానికి, రైట్? సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇనిట్ అనే మెథడ్ ఎందుకు? ఇప్పుడు లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ లో త్రీ మెథడ్స్ కి త్రీ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉండాలి. సో ఏంటి ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. సపోజ్ నేను ఒక కంపెనీ లాంచ్ చేశాను. కంపెనీ లాంచ్ చేసి ఆ కంపెనీకి వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఆ వెబ్సైట్ ఉంటే గనక వాట్ ఈస్ దట్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఒకసారి మాత్రమే అవుతుంది. వి డోంట్ చేంజ్ ద డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అనేది ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అండ్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ కెన్ సే హియర్? డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ కోడ్, class dot fun name and driver manage dot get connection అనేది database connectivity code. So ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ మెథడ్ ఏమవుతుంది, ఇనిట్లో అంటే మనకి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ కోడ్ రాస్తున్నాం అయిపోతుంది. కానీ సర్వీస్లో వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ and response generation.
అంటే ప్రతి యూజర్ కి ఒక రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ జనరేట్ అవ్వాలి. దానికోసం ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ ఫేజ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. గివింగ్ ద సర్వీస్ టు అస్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో బేసిక్ థింగ్ డిస్ట్రాయ్ అంటే ఎందుకు, స్టార్టింగ్ లో ఒక డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఇనిషియలైజ్ అయింది, ఆ డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే కనుక డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఏం చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం మనం డిస్ట్రాయ్? టు క్లోజ్ ది కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, దానికోసం మనం ఈ డిస్ట్రాయ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 3 మెథడ్స్ కి 3 డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతే మాత్రమే ఇనిట్ కావాలి, లేకపోతే లేదు. అండ్ ద సేమ్ వే service is for the every user request and response. Okay, so now in this, what is doesn't exist, what is instantiation phase, that we have to see. ikkada varaku clear ah? Yeah. Jagrati? Yeah. Acha. Yep. Clear. Next, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది కానీ మెమరీ ఉంటుందా? What is it? What is the point? డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. Yes, అది డజంట్ ఎగ్జిస్టా లేకపోతే ఏంటిది? మెమరీ ఉండదు కదా. మెమరీ ఉండనప్పుడు అది డజంట్ ఎగ్జిస్టే కదా. So basically that thing you can say. Okay, now how that memory will be getting allocated when object is created, right? Yep. So ఆబ్జెక్ట్ లా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి క్లాస్ నేమ్ తెలియదు, లైక్ క్లాస్ నేమ్ తెలిస్తే మనం న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయం కదా, రైట్? బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ లేదు. ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ రాశాను అనుకుందాం, ఆ క్లాస్ కి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవ్వదు. సో వితౌట్ అలొకేటింగ్ ద మెమరీ కెన్ యూ యూజ్ ఇట్? నో. సో వాట్ ఇస్ ఇట్? Extends implement servlet. Now after doesn't exist we have instantiation phase. కానీ మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామర్ కాల్ చేయట్లేదు ఏమి. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్, దోస్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ వాల్యూస్ and given to the database, like stored in the database using the servlets and JSP, you can say, right? And here without object we can't need the object, right? Yes. So how to create or allocate that memory? We have instantiation phase where this particular class will be there. Okay, so basic thing, class dot funname ఏం చేస్తుంది? It will move class file to JVM. అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తుంది? RAM memory.
యా లైక్ ర్యామ్ అంటే ర్యామ్ మెమరీ, కానీ ఇప్పుడు మనం ర్యామ్ కాకుండా ఏమంటున్నాము, సర్వర్ అంటున్నాం. సో ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు, సర్వర్ మెమరీకి. ఓకే. క్లాస్ డాట్ ఫన్ నేమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఈ పర్టికులర్ మెమరీ హార్డ్ డిస్క్ మెమరీ టు సర్వర్ మెమరీకి అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నౌ క్లాస్ డాట్ ఫన్ నేమ్ రిటర్న్ టైప్ ఇస్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ క్లాస్ అనేది రిటర్న్ టైప్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సి డాట్ న్యూ ఇన్స్టాన్స్. ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ ద న్యూ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. న్యూ ఇన్స్టాన్స్ అనే మెథడ్ ఎందుకు, న్యూ ఇన్స్టాన్స్ అనే మెథడ్ చూసామా లేదా? యా చూసాను. Create object. It generates the object of that class C. అంటే C లో అయితే క్లాస్ ఉందో ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామర్ ఏం చేయకుండా జస్ట్ ఒక క్లాస్ రాస్తే, ఇఫ్ ఏ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్స్ ది సర్వ్లెట్ క్లాస్, దెన్ బై యూజింగ్ దోస్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. అర్థమైందా? క్లాస్ C class dot fun name, load the class. Next C dot new instance. New instance అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ నా దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్షియల్ ఫేజ్ అంటే ఏంటిది, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఇనిషియలైజేషన్ ఫేజ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇనిషియలైజేషన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటిది, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది part. What is this part, you can say? It's a instantiation phase. When object is getting created, you can say, like for the class. Yeah. Next, after this, we have initialization phase. Yes. Initialization phase, in the sense, what is happening? మనం వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, రైట్? ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది రావాలి. Like say, if I am using initialization phase here, the input will be taken directly, like init method will be called, because first database ki connect avali. Without database you cannot connect. Andena kada? Yeah. And here after this, initialization phase lo what you are calling, we are calling the particular init method, and this init method requires the config object. So who will create it? Servlet engine. Ante kada, servlet engine generates the dynamic page. అలానే ఇక్కడ init అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫిగ్ ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తే యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ. ఓకే, సో క్లాస్ C equals to class dot fun name, C dot new instance, object has been created. Initialization phase. Initialization phase అంటే initially the value will be assigned, or what you can say, servlet engine will call or you can say servlet engine will create the servlet config object. Servlet config object and call the init method. అది ఇనిషియలైజేషన్ ఫేజ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇనిషియలైజేషన్ ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అవుతుంది అండ్ init అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. సింపుల్ థింగ్, రైట్? సర్వీసింగ్ ఫేజ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు సర్వీసింగ్ ఫేజ్ లో రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ రెస్పాన్స్ జనరేషన్, మీరు HTML ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని డేటాబేస్కి వెళ్ళాలి. సో సర్వ్లెట్స్ అండ్ JSP యూజ్ చేస్తున్నారు, కానీ సర్వ్లెట్స్ అండ్ JSP డైరెక్ట్ వెళ్ళలేవు కాబట్టి we use this particular JDBC driver.
Okay. Yeah. So next thing will be we have a servicing phase. In the servicing phase, inspection is for generation. Okay. And what is this destroy phase means? Will destroy. The connection object is being the connection object will be Destroyed or killed. destroyed. ఇది మన లైఫ్ సైకిల్ ఫేజెస్ క్లియరా? Yeah. డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏంటిది? Just class ని create చేయాలి. ఓకే, క్లాస్ విల్ బి క్రియేటెడ్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఫేజ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేయడం. క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ చేయడం. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ యామ్ ఆస్కింగ్, వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే? క్లాస్ డాట్ ఫన్ నేమ్ మెయిన్ థీమ్ ఏంటిది? క్లాస్ యూజెస్ యా ఫన్ నేమ్ క్లాస్ నుంచి Class- సర్వర్స్ సర్వర్ కి నెక్స్ట్ move న్యూ చేసిన. మెథడ్ ఎందుకు? Why we use new instance? To create the object for the class. Right, to create the object for that particular class, we need new instance method. Next, initialization phase. To create an object. Initialization phase. Who is creating the object? Server creates an object. Servlet engine. Web server veru, servlet engine veru. Web server interacts with only client. It does not generate the dynamic pages, right? Okay, servlets create an object. అర్థమైంది కదా? Yeah, yeah. Yeah. So next thing will be లైఫ్ సైకిల్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ పాత్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ పంపిస్తున్నాను. ఏంటి సాఫ్ట్వేర్? టామ్ క్యాట్. Where is Tomcat? Apache software. ఉందా? Is brother in the site page లో ఉంది. అపాచీ టామ్కాట్. ఇది అపాచీ టామ్కాట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది నేను మీకు లింక్ పంపిస్తున్నాను along with that particular thing. So here first Rajesh. 89783469. Now ఈ సాఫ్ట్వేర్ తో పాటు మీకు ఒక పర్టికులర్ లింక్ కూడా ఉంది. ఈ లింక్ ఏంటంటే హౌ టు ఇన్స్టాల్ దట్ పర్టికులర్ టామ్కాట్. మనకి ఫ్యూ సినారియోస్ లో చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఏంటా చేంజ్? ఫస్ట్ థింగ్, when you open a RAR file, okay, then extract here only you have to see. So next, double click this. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? HTTP కనెక్టర్ 1.1 కనెక్టర్ పోర్ట్ ఉంది కదా, ఆ కనెక్టర్ పోర్ట్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఎందుకు చేంజ్ చేస్తున్నాము? 8080 అని. స్కైప్ తీసుకుంటే స్కైప్ లో కూడా 8080 అనే ఉంటుంది. నెట్ బీన్స్ 8080 ఆక్యుపై చేస్తుంది. MySQL వచ్చేసి 8080 ఆక్యుపై చేస్తుంది. సారీ, నాట్ MySQL,
in admin sense you can say. Okay, and Oracle వచ్చేసి 8080 ఆక్యుపై చేస్తుంది. So a lot of things are occupying that 8080, right? Yeah. So to avoid that thing, we are changing the port number, and username and password will be there. The username and password will be given properly. Okay. Yeah. So next, దీంట్లో admin అంటే like username admin అయితే password కూడా admin ఇస్తున్నాం. Okay. If there is no GRE path, you have to select the path. Okay. ఆ GRE path దొరకకపోతే డైరెక్ట్ వచ్చేసింది, లేకపోతే ఇంకా you have to do this thing. ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ అన్చెక్ దెమ్. అన్చెక్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, లెవెల్ సర్వర్ రన్ అయిపోతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. సో నెక్స్ట్ ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. రైట్, ఇప్పుడు ఏంటిది, ఇది సర్వ్లెట్ హైఫన్ ఏపీఐ ఉందా? Yeah. ఈజీ దట్. Yeah. ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ రాస్తున్నాను, ఆ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ సర్వ్లెట్స్ అన్నాను, దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి అంటున్నాను, రైట్? Yeah. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్ మోర్ థింగ్, క్లాస్ పాత్. ఆ ప్యాకేజ్ తో పాటు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ప్యాకేజ్ కూడా పంపించాలి అగైన్. సో there are two ways of setting the part. One is temporary, one is permanent. టెంపరీ పెట్టినప్పుడు మీరు జస్ట్ సెట్ క్లాస్ పాత్ ఇచ్చి ఆ దీంట్లో ఆ టాంగెట్ ఎక్కడ ఉందో సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో సర్వ్లెట్ హైఫన్ ఏపీఐ డాట్ జార్ అంటున్నారు. ఓకే, సో పర్మనెంట్ అంటే మళ్ళీ మీకు ఏమవుతుంది, Environment variable. like I'm creating a new thing known as class path. Class path అని ఇస్తున్నామా, సర్వ్లెట్ హైఫన్ ఏపీఐ. సో ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు, జావా పీఎస్పీ జావా యూజ్ డాట్ సర్వ్లెట్ డాట్ సర్వ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, జస్ట్ జావా పీ స్పేస్ జావా ఎక్స్ డాట్ సర్వ్లెట్ డాట్ సర్వ్లెట్ అన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ పాత్ సెట్ అయింది. Yeah. ఇక్కడ క్లియరా? Yeah. What is it you can say? You have license page. Right. So next thing. ఇప్పుడు లైఫ్ సైకిల్ ఫేజ్ అయిపోయినాయి కదా, Yeah. ఈ సాఫ్ట్వేర్ పంపించింది కదా. Yeah. So you have to like install the software and set the class path. క్లాస్ పాత్ సెట్ చేసిన తర్వాత క్లియర్ గా చూడండి, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక్క క్లాస్ పాత్ అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Okay. మన ప్రీవియస్ ఒరాకిల్ లో క్లాస్ పాత్ సెట్ చేశాను. ఎక్కడ ఒరాకిల్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కూడా క్లాస్ పాత్ అని పెట్టాం కదా. ఇప్పుడు దీని అది OJDBC 14.jar ఫైల్. నేను అదే చెప్తున్నాను, పాత్ కి క్లాస్ పాత్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది? పాత్ అంటే నాకు జావా సంబంధించిన ఏ జార్ ఫైల్ అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే పాత్ సెట్ చేసుకుంటాం, జావా అన్నీ మనకు యాక్సెస్ అవుతాయి. కానీ జావా వాళ్ళు డెవలప్ చేయనివి మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా డెవలప్ చేసినవి, లైక్ JDBC డెవలప్ చేసినవి, లైక్ ఒరాకిల్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్ వాళ్ళు జనరేట్ చేసినవి అపాచీ సర్వర్. ఫర్ దట్ what we need to set the class path. ఓకేనా? Yeah. అది డిఫరెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? Yep. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ విల్ బి
I'll just say way to save this thing. Right click, paste. క్లాస్ పాత్ అని చెప్పి ఎడిట్ కొడుతున్నాను. నేను ఇవన్నీ పాత్ ఇచ్చేసాను నేను క్లాస్ పాత్. ఓకే, సో మీరు కూడా క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయండి. ఒకటే క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మొత్తంలో ఒకటే ఉంటుంది. OJDBC 14 ఉంది కదా. ఆఫ్టర్ దట్ OJDBC 14.jar you have to keep this servlet-api. See this, ఇక్కడ OJDBC 14.jar ఫైల్ ఉన్న తర్వాతనే మనకి servlet-api వచ్చింది. ఓకే మీరు సపరేట్ గా ఇవ్వద్దు, మళ్ళీ ఒకటే క్లాస్ పాత్ ఉంటుంది మొత్తం జావా దానికి. ఓకే ఓకే అర్థమైంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒరాకిల్ కి సపరేట్ మళ్ళీ టామ్కాట్ సపరేట్ ఇవ్వడం కాదు, ఒకటే క్లాస్ పాత్. ఈ క్లాస్ పాత్ ఒకటి సెట్ అవుతే మీకు సర్వ్లెట్స్ అన్ని క్లియర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్, రేపు ఒక సర్వ్లెట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, what are the rules, we'll see tomorrow the execution part of a servlet, a normal servlet, right? నేను ఇచ్చే అప్లికేషన్ నేను ఎక్లిప్స్ గా చేస్తున్నాము అని చూస్తాం. సేమ్ ప్రాసెస్ అర్థమైందా? JVM ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు, సర్వ్లెట్ ఇంజిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మేము రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటి నుంచి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేదేమో ఇనిషియలైజేషన్ ఫేజ్, అది కూడా క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ c.new ఇన్స్టాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్, ఇప్పుడు పాత్ ఒక్కటే బ్రదర్. ఇప్పుడు మనం క్లాస్ పాత్ చెప్పండి. సెట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్లాస్ పాత్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది బ్రదర్. నేను ఒరాకిల్కి పాత్ సెట్ చేసినప్పుడు. సో అది సేమ్ పాత్. యూజర్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అంటే మన ఓఎస్ సంబంధించిన ఫైల్స్. ఒకటి కరెక్ట్ అయినా మీ ఓఎస్ మొత్తం పోతుంది. డోంట్ డిలీట్ ఆర్ టచ్ ది సిస్టమ్ వేరియబుల్స్. దీంట్లో ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసి ఒరాకిల్ కి పెట్టండి. ఒరాకిల్ కి పెట్టిన తర్వాత సెమీకోలన్ ఇచ్చి టామ్కాట్ పెట్టండి. ఓకే 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 గాట్ ఇట్. ఫైన్ దెన్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఇన్స్టాల్ చేయండి. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయండి. రేపటికి మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్తాను. ఓకే షూర్ థ్యాంక్ యూ.